Welcome to 영어 서원 백운재. 영어 서원 백운재에 오신 여러분들을 환영합니다. 33-day preparation for total consecration to Mary. 성모님께 봉헌을 위한 33일간의 준비. Total consecration to Jesus through Mary. 예수 그리스도께 봉헌하는 through Mary, 마리아를 통하여 예수 그리스도께 봉헌하는 33일간의 준비인 것이죠. Saint Louis Marie de Montfort, 우리말로는 몽포르의 루도비코 성인. 그렇게 33일 준비하고 다음날 consecration to Jesus through Mary, 예수님께 마리아를 통하여 전적으로 봉헌하는 것인데요. 그렇게 consecration, consecrare, 전적으로 드린다는 것이죠. 나의 것을 드리거나 나의 부분을 드리는 것이 아니고 나의 전 존재를 모두 드린다는 것이죠. To Jesus through Mary. 그렇게 전적으로 봉헌하기 위한 for total consecration to Jesus through Mary. 33-day preparation, 33일간의 준비. 오늘이 그 세 번째 날인데요. 33일 준비의 어떤 파운데이션, 그 정지 작업, 기초를 놓는 첫 12일 동안 세속 정신을 버리기, renouncement of the spirit of the world, 세속 정신을 버리는 12일간의 준비가 계속되는데요. 이번 시간은 그 세 번째, 똑같은 내용을 세 번째로 읽게 되는 것이죠. Examine your conscience, 그대의 양심을 살펴라. Pray, 기도하라. Practice renouncement of your own will. 그대 자신의 뜻을 버려라. Not my will, but thy will be done. 그렇게 pray, 기도하는 것이죠. 제 뜻이 아니라 하나님 아버지의 뜻이 이루어지니이다. Practice renouncement of your own will. Mortification, 죽이라는 것이죠. 무엇을? Your small self, 그 작은 나, personality, 흔히 ego, 에고라고 하는 그 나를 십자가에 못 박아 죽여라. Mortify your small self. 그것이 self-denial, self-mortification. 작은 자아를 부정하고 작은 나를 죽이라는 것이죠. Mortification. Purity of heart. 순결한 마음, 마음의 순결함. Blessed are the poor in spirit. 영이 가난한 자는 복이 있나니, 바로 그 내용이죠. Purity of heart. This purity is the indispensable condition for contemplating God in heaven, to see Him on earth and to know Him by the light of faith. 바로 이 순결, 순박한 마음, 하얀 마음이 the indispensable condition, 반드시 필요한, you cannot do without it, 필수 불가결의 indispensable condition, 그런 조건이다. 무엇을 위한? For contemplating God in heaven, 하늘에 계신 하나님 아버지를 관상하는 것이죠. Contemplation,
beyond meditation. meditation, 묵상은 무엇에 대해서 생각하는 것이고 contemplation 하면 그 어떤 생각이 대상마저도 초월해버린 그저 stillness, 가만히 있는 것이죠. Contemplating God in heaven, to see Him on earth, to see God on earth. 하늘에 계신 하나님 아버지를 관상하면서 지상에서 하나님 아버지를 보는 것이다. To see God on earth. And to know God, 하나님을 알게 되는데 무엇으로 아는가? God is spirit. 하나님은 영이신데 그 영을 우리가 어떻게 알 수 있는가? 눈에 보이지도 않고 손으로 만져볼 수도 없는 spirit. 그렇게 없이 계신 하나님, 그 spirit 영을 알기 위해서는 by the light of faith, 신앙의 빛에 의해서만 하나님 아버지를 알 수 있는 것이죠. That's the mystery. 그것이 신앙의 신비인데요. To know God by the light of faith. 신앙의 빛에 의해서 in spirit and in truth. 영 안에서 그리고 진리 안에서 그렇게 하나님을 알게 되는 것이죠. 그런데 이 모든 것의 바탕은 purity of heart. 세속 정신을 버리고 오직 하나님 아버지께로 초점이 맺힌 바로 그 purity of heart. 그래서 12일 동안 33일 봉헌 준비의 첫 12일 동안은 세속정신 버리기라는 초점에 맞추어지면서 purity of heart, 마음을 점점 더 순박하게 도모하는 것이죠. The first part of the preparation should be employed in casting off the spirit of the world, which is contrary to that of Jesus Christ. Casting off, 던져버리는 것이죠. Root out, eradicate, 뿌리채 뽑아버리는 것인데요. The spirit of the world, 세속정신 무엇인가? 뭐 세상 것에 얽매이고 끄달리고 뭐 그렇게 바쁘게 사는 것이죠. 세상 일을 추구하고 온갖 유혹에 넘어가고 뭔가 좋은 것 있으면 우르르 몰려가서 보고 듣고 맛보고 만져보고 즐기는 그게 바로 the spirit of the world. The concupiscence of the flesh, the concupiscence of the eyes, and the pride of life. 그렇게 새겼었죠. 육신의 정욕, 안목의 정욕, 세상의 자랑. 그렇게 사도 요한은 요한일서에서 the spirit of the world, 세속정신, 세상정신, 세상에 얽매이고 끄달리는 그런 마음 상태를 육신의 정욕, 안목의 정욕, 세상의 자랑 그렇게 정리했었죠. 결국 탐진치 삼독인 것이죠. Three poisons. Greed, anger, and ignorance. 탐내는 걸 갖지 못하면 화내다가 또 화내다가 탐내다가 화내다가 탐내다가 하는 그 어리석음 속에서 vicious cycle, 악순환을 되풀이하는 것이죠. 그것이 바로 the spirit of the world, 세속정신. 그래서 이 33일 봉헌 준비의 첫 12일 동안은 이 세속정신, the spirit of the world. 어떻게 하면 이 세속정신, which is contrary to that of Jesus Christ. 그것은 바로 예수 그리스도의 정신의 contrary, 반대되는 것이다. Incompatible, 양립할 수 없는 것이다. You cannot serve the two masters
세상을 섬기면서 예수 그리스도를 섬길 수는 없다. 둘 중 하나를 선택해야 하는 것이죠. 세상도 어느 정도 섬기면서 또 예수 그리스도도 어느 정도 섬기면서 어물쩡 중간중간 또 조금 신앙심이 깊으면 예수 그리스도 한 75%, 그리고 세상 정신 한 25%, 그리고 세상에 아주 거룩하다고 칭송받는 사람들도 대략 보면 20, 80, 20%, 80%. 그렇지만 지금 성모님께 봉헌, 성모님을 통하여 예수님께 봉헌하는 33일간의 준비, 특히 첫 12일 동안은 철저하게 The Spirit of the World, 세속 정신을 버려보자, 그렇게 준비하는 것이죠. 물론 불가능한 일이죠, 사람의 힘으로는. 그러나 if we dwell in Christ, 우리가 그리스도 안에 거하면 가능한 것이죠. 저희들이 준주성범, The Imitation of Christ, 그리스도를 본받아, 그 책 안에 들어있는 4권을 모두 읽으면서 깨달았던 것이 바로 그리스도를 본받는 준주의 길은 only in Christ, 그리스도 안에서 있을 때만, 그리스도 안에 있을 때만 가능한 것이다. 그리고 지금 저희들이 33일 봉헌 준비를 하면서도 첫 12일 동안 어떻게 casting off the spirit of the world, 세속 정신을 던져버리는가? It's possible when we dwell in Christ. 우리가 그리스도 안에 거할 때만 possible, 가능한 것이다. The spirit of the world consists essentially in the denial of the supreme dominion of God. 이 세속 정신이라는 것은 본질적으로 하나님의 그 거룩한 통치, 모든 것이 하나님 뜻이다. The supreme sovereignty of God. 그것을 denial, 부정하는 것이다. 세속 정신이라는 것은 어떻게든 내 뜻대로, 내가 하고 싶은 대로, 내가 갖고 싶은 것을 갖고, 내가 먹고 싶은 것을 먹고, 내가 만지고 싶은 것을 만져보고 하는 그런 my will. 결국 그것은 하나님의 the supreme dominion, 매사의 모든 것에 있어서 하나님의 통치권, 지배, dominion, sovereignty, 그것을 부정하는 것이죠. 그리고 어떻게 보면 주님께서 저희들에게 주신 평화, 내가 너희에게 평화를 주고 간다, 내가 주는 평화는 이 세상이 주는 평화가 아니다. 바로 그 평화, 내 뜻이 내 안에 살아있으면 그 평화는 불가능한 것이죠. 늘 두려움이 있는 것이죠. 가진 것을 잃을까봐 두려워하고, 건강을 잃을까봐, 코로나 바이러스에 감염되면 어떡하나, 아프면 어떡하나, 죽으면 어떡하나, 이런, 그것을 모두 The supreme dominion of God, let go, let God. 모든 것을 내려놓고 하나님께 맡깁니다. 그래야 평화가 오는 것이죠. 온다기보다 내 안에 들어 계신 주님의 평화를 누릴 수 있는 것이죠. 그러나 내 안에 조금이라도 내 뜻이 살아있다면 평화는 사실상 불가능한 것이죠. 그저 말로 평화가 함께, 주님의 평화 이렇게 말하지만 샬롬, 진정한 의미의 평화는 only under the supreme dominion of God, 하나님의 거룩한 지배하에 total consecration, total, 전적으로 맡기는 것이죠. totus tuus, totally yours, 온전히 당신 것입니다.
not mine at all. 전혀 내 것이 아닙니다. 그렇게 모두 내려놓아야 비로소 peace, shalom. 그런데 세속정신이라는 것은 the spirit of the world is essentially the denial of the supreme dominion of God. A denial which is manifested and practiced by sin and disobedience. 그러다 보면 죄짓고 불복종하는 것이죠. Thus it is the spirit of the world is principally opposed or contrary to the spirit of Christ, which is also that of Mary. 그래서 결국 세속정신이라는 것은 그리스도의 영, the spirit of Christ, 그리스도의 정신, also that of Mary, the spirit of Mary, 성모 마리아의 정신, 그것에 principally opposed, 원칙적으로 반대되는 것이다. 무엇이? 세속정신이라는 것이. 그러니까 세속정신을 따르면서 그리스도의 영 안에 머물고 성모 마리아의 정신을 따른다는 것은 nonsense. 흔히 말도 안 돼 그렇게 얘기하는 것이죠. 어불성설이라. 말로는 세속정신을 부정하고 그리스도의 영과 성모님의 정신을 따른다. Easier said than done. 말이 쉽죠. 그래서 저희들이 지금 33일 봉헌 준비의 첫 12일 동안 어떻게든 세속정신은 무엇인가? 어떻게 세속정신을 떨어낼 수 있는가? Casting off the spirit of the world. 그래서 성경 구절을 읽고 준주성범에 나오는 또 내용들도 읽어보고 또 십자가의 길, Saint Louis-Marie de Montfort, 몽포르의 루도비코 성인, 묵주기도의 비밀 저희들이 함께 읽었죠. 토마스 캠피스 성인의 준주성범, 묵주기도와 준주성범 이런 내용들이 결국 one way or another 어떤 방법으로든지 casting off the spirit of the world 세속정신을 떨어버리는데 도움이 되는 것이죠. 그래서 이렇게 12일 동안 아는 내용이지만 renew 또 갱신하고 또 같은 내용을 읽고 독서 내용을 성경 구절을 읽고 준주성범을 읽고 십자가의 길을 읽고 묵주기도를 올리면서 성령 성가를 올리고 우리 성모님의 마니피캇 함께 또 외우고 그렇게 이런저런 방법을 통해서 초점을 casting off the spirit of the world 세속정신을 떨어버리는데 초점을 모으는 것이죠. 그렇게 12일 동안 준비가 끝나면 끝나는 건 아니지만 일단 접고 나 자신은 누구인가? 일주일. 성모님은 누구인가? 일주일. 예수님은 누구인가? 일주일. 그렇게 또 3주를 보내면 마침내 33일 봉헌 준비가 일단락되는 것이죠. 그렇게 첫 12일, 오늘이 세 번째 날인데요. 같은 내용을 또 새기는 것이죠. 몰라서 못하는 게 아니죠. 잊기 때문에 forgetfulness 잊기 때문에 못하는 것이죠. 그래서 renewing our mind 우리 마음을 이렇게 또 되새기는 것이죠. It manifests itself by the concupiscence of the flesh, by the concupiscence of the eyes, and by the pride of life. 사도 요한의 말씀이죠. 세속정신이라는 것은 바로 육신의 정욕,
concupiscence라는 말은 쉽게 lust, passion, concupiscence of the eyes. 눈으로 보기 때문에 정욕이 생기는 것이죠. 아름다운 여인을 보면 욕정이 생기고, 멋진 남자를 보면 또 욕정이 생기고, 뭔가 값진 물건을 보면 갖고 싶은 생각이 드는 것이고, 맛있는 음식을 보면 먹고 싶은 것이고, 그런 것이 모두 the concupiscence of the eyes, 안목의 정욕, 보니까 견물생심이죠. 그래서 될 수 있으면 안 보는 것이 상책인데요. 왜 굳이 명품이 있는 백화점에 가서 어슬렁어슬렁 둘러보는 것입니까? 그러다 보면은 생각이 나는 것이죠. 그러니까 아예 그런 곳에는 발길을 돌리지 않는 것이죠. The pride of life. 사람들이 모이면 그죠, 이런저런 자랑거리들을 내놓는 것이죠. 뭐 자식 자랑부터 누구를 아네, 어쩌네, 뭐 어딜 갔다 왔네, 뭘 먹어봤네, 그런 세상의 자랑거리들, 공연히 남들로 하여금 질투만 유발하게 하는 그런 conspicuous consumption이라고 하죠. 남들 보란 듯이 사치품을 내보이는 재물과 명예와 권력과 자기 모양새와 어떻게든 꾸며서 잘 보이게 하려는 그런 세상의 자랑거리들, the concupiscence of the flesh, 육신의 정욕, the concupiscence of the eyes, 안목의 정욕, pride of life, 세상의 자랑. 이것뿐이랴 하지만 사실 따져보면 이것뿐이죠. 그렇게 사도 요한은 요한일서에서 the spirit of the world, 세속의 정신이란 표현은 쓰진 않았지만 이렇게 잘 정리한 것이죠. 바로 이런 것들이 속세를 사는 사람들이 끄달리고 매몰되고 유혹당하는 것이다. 그래서 저희는 33일 봉헌 준비 첫 12일 동안 이런 것들로부터 어떻게든 멀어지고 떨쳐내기 위해서 casting off the spirit of the world, by casting off the concupiscence of the flesh, by casting off the concupiscence of the eyes, and by casting off the pride of life. 육신의 정욕과 안목의 정욕과 세상의 자랑거리들을 하나씩 하나씩 떨쳐냄으로써 마침내 33일 봉헌 준비를 정식으로 임하게 되는 것이죠. By disobedience to God's laws and the abuse of created things, its works are sin in all forms and all else by which the devil leads to sin. Its works, the spirit of the world, 세속정신이라는 것은 어떻게 작용하느냐면 하나님의 계명을 불순종하고 세상의 피조물들을 남용하고 abuse, 필요 이상으로 갖고 쓰고 하는 것이죠. 문명의 이익이라는 이름으로 각종 요상한 것들을 만들어내서 결국은 없어도 되는 것인데 너무 바빠지는 것이죠. 지금 스마트폰이라는 게 이제는 거의 중독 상태가 돼서 손에 그 스마트폰이 없으면 어쩔 줄 모르는 것이죠. 그만큼 dependence, 의존도가 높아지는 것인데요. 불과 10년, 20년 전만 해도 다들 잘 살았었는데 이제는 그런 게 없으면은 불안해하는 것이죠.
전염병 같은 것도 마찬가지죠. 백신을 지금 개발하면 뭐 문제가 해결될 것 같지만 COVID-19, 코로나19라는 게 없어지면 또 20, 21, 뭐 시리즈가 계속 나오는 것이죠. 코로나 바이러스 뿐일까요? 공기로 전염되는 더욱 지독하고 모진 그런 microorganisms, 바이러스뿐만 아니라 박테리아, 무슨 이런 미생물들이 창궐하게 되면 뭐 꼼짝 못하는 것이죠. 어쨌건 세상을 살면서 인류가 이 지구라는 별에 끼친 해악이라는 게 the abuse, 손꼽기조차 어려운 상황인 것이죠. 이제 사람이 사람을 만들어내겠다는 genetic engineering, 유전공학이라든지 artificial intelligence, 인공지능이니 그야말로 blasphemy, 신성모독의 본격적인 단계에 접어드는 것이죠. The abuse of created things. 왜 피조물을 남용하는가? 그렇게 모든 in all forms 각종 죄를 지으면서 the devil leads to sin. 사탄은 그저 이런저런 죄로 우리를 이끄는 것이죠. 자, 여기 또 좋은 것이 나왔다. 자, 여기 또 좋은 거 볼 게 있다. 자, 여기 또 맛있는 게 있다. 뭐 각종 지금 한 달 좀 넘게 코로나 바이러스 때문에 세상이 좀 조용한데요. 사실은 그렇게 조용히 사는 것이 정상인 것이죠. Works which bring error and darkness to the mind. 마음에 실수와 어둠만 가져다주는 그런 온갖 concupiscence of the flesh, concupiscence of the eyes and the pride of life. 이게 바로 세속정신인 것이죠. Seduction and corruption to the will. 유혹과 부패와 pomps, 자랑하고 뻐기는 splendor, 뭐 그럴듯하게 휘황찬란하면서 the charms, 아주 매혹적이죠. employed by the devil, 그런 것들 사람 눈에 보이게 pompous, splendor, charming, wonderful, beautiful 하면서 사탄의 유혹에 넘어가서 seduction and corruption, alluring in persons, places and things. 야, 멋진 사람이다. 야, 대단한 곳이다. 한번 가보자. things, 저거 꼭 가져보고 싶다. 뭐 이런 세속정신이 바로 이런 것이죠. 봉헌을 위한 33일간의 준비기간 중에 이 첫째 시기 12일 동안에는 자신 안에 있는 세속정신, the spirit of the world, casting off, 없애도록 노력해야 한다. 세속정신이란 the spirit of the world is essentially 본질적으로 하나님의 다스림을 거부하는 것이다. In the denial of the supreme dominion of God. 이 거부는 우리의 죄와 불순명, sin and disobedience, 유격과 욕심과 교만, the concupiscence of the flesh, the concupiscence of the eyes, and the pride of life. 그리고 하나님의 법에 불순명하고 하나님께서 창조하신 모든 피조물들을 남용, abuse 하는 데서 생긴 것이다. 그저 적당히 가질 것만 가지고 소박하고 질박하게 검소하게 그렇게 살면 될 것을 왜 온갖 사치와 명품과 이런 것들을 쫓으며 또 그런 것들을 갖기 위해서 또 재물, 돈이 필요한 것이고 돈이 필요하면 또 쉽게 돈을 벌기 위해서 권세가 필요한 것이고 권력이 생기면 또 남들의 손해를 남들에게 어차피 손해를 끼치게 되는 것이죠. 자기가 좀 더 가지기 위해서는.
예수님께서 가르치신 황금률, 공자께서도 가르치신 그 The Golden Rule. 내가 받기 싫은 건 남에게 하지 말라. 내가 받고 싶은 건 남에게 먼저 해주라. 그거 세상 사는 법칙은 딱 그거 하나인데요. 그래서 황금률이라고 하는 것이죠. The Golden Rule. 그렇지만 내가 더 갖기 위해서는 남을 못 갖게 해야 되는 것이죠. 국회의원 선거라는 것도 지켜보면 내가 당선되면 누군가 떨어지는 것이죠. 그렇게 누군가 떨어뜨리기 위해서 모략을 하고 이전 투구를 하고 그 모든 것이 결국은 권력을 잡고 그 권력을 사용해서 뭔가 재물을 좀 더 가지게 되면 갖고 싶은 것을 좀 더 갖게 되는 것이죠. 그렇게 남용하기 위해서 굳이 없어도 되는 것을 세상에 자랑하기 위해서 또 더 갖고 싶은 그 욕심에 또 이리저리 힘 있는 사람들과 어울리면서 그게 세속정신이죠. 그 세속정신을 줬다 못해 심지어는 그 세속정신을 줬는다는 것을 자랑까지 하는 것이죠. 나는 이만큼 있다. 누구를 안다. 이건 이런 것도 할 수 있다. 본질상 하나님의 다스림을 거부하는 것이고 죄를 짓는 것이고 불복종하는 것이고 육신의 정욕과 안목의 정욕과 세상의 자랑거리를 쫓는 것이고 하나님의 법에 불순명하고 하나님께서 창조하신 것을 남용하고 남들에게 해를 끼치고 결국은 비참한 존재로 타락하고 마는 것인데요. 세상 모든 것을 가져보았던 솔로몬 왕도 전도서 코헬렛에서 Vanity of vanities, all is vanity. 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되도다. 그러므로 이 하나님 계명을 거부하고 하나님의 통치를 거부하고 그리스도의 정신과 성모님의 정신을 거부하는 이 세속의 정신이라는 것, the spirit of the world. 예수 그리스도의 정신에 어긋나며 성모님의 정신에도 어긋나기 때문에 몽포로의 성 루도비코는 세속 정신은 예수 그리스도의 정신과 반대되므로 세속의 여러 가지 이념이나 그릇된 주의를 따르거나 세속 사람들처럼 말하고 생각하고 행동해서는 안 된다. 세속 정신에서 벗어난다는 것은 사람들이 생각하고 있는 것보다 훨씬 중요한 일이다. 세속 정신을 따르면서 그리스도를 따른다고 하고 성모님을 따른다고 하는 것은 nonsense. 그래서 힘든 일이고 또 오랜 시간이 필요한 얘기는 하지만 그럼에도 불구하고 노력해야 하는 것이다. 그렇게 33일 봉헌 준비의 첫 12일 동안은 세속정신, the spirit of the world, cast it off, renounce, 그렇게 노력하는 것이죠. 그러므로 세속적인 생각과 언행으로부터 우리 혼을 벗어나게 하기 위해서 이 12일 동안을 이용해서 매일매일 자신을 성찰하는 데 힘써야 한다. Examine your conscience. 내 양심이 살아있는가? 무뎌지지 않았는가? 화인 맞지 않았는가? 그리고 세속 정신을 끊고 자신을 정화하기 위해 세속에 대한 인식을 잘 살펴보고 세속을 지겨워하고 어지간히 하면 되는 것이죠. 자기 부정, mortification, self-denial, 가난을 사랑하기, poor in spirit, 침묵, silence, 은둔, solitude, 홀로 있음, 신뢰, 정직하고 honesty, faith, 겸손, humility, 순결, purity, 정직, 절제, moderation, 순명, obedience,
이렇게 여러 가지 덕을 실천하기 위해서 어려운 일이지만 그래도 12일 동안 마음의 초점을 나는 과연 세속정신에 얼마큼 오염되고 부패되어 있는가. Examine your conscience. 그렇게 자기 성찰을 12일 동안 하는 것이죠. 그래서 오늘이 Total Consecration to Jesus through Mary, 성모님을 통해서 예수님께 봉헌하는 그 33일 준비 중의 셋째 날인데요. 오늘도 성령 성가 Veni Creator 함께 노래하면서 또 오늘의 독서 내용을 함께 읽어보는 것이죠. Come, Holy Spirit, Creator blessed, and in our souls take up thy rest. Come with thy grace and heavenly aid to fill the hearts which thou hast made. O Comforter, to thee we cry. O heavenly gift of God most high. O fount of life and fire of love, and sweet anointing from above. Thou in thy sevenfold gifts are known. Thou finger of God's hand we own. Thou promise of the Father, thou who dost the tongue with power imbue. Kindle our sense from above, and make our hearts overflow with love. With patience firm and virtue high, the weakness of our flesh supply. Far from us drive the foe we dread, and grant us thy peace instead. So shall we not, with thee for guide, turn from the path of life aside. O may thy grace upon us bestow the Father and the Son to know, and thee through endless times confessed, of both the eternal Spirit blessed. Now to the Father and to the Son, who rose from death, be glory given, with thou, O Holy Comforter, Paracletus, henceforth by all in earth and heaven. 아멘. 오소서 성령님, 당신의 그 빗살을 하늘에서 내리소서. 가난한 이들의 아버지, 은총의 주님, 오시어 저희들 마음에 빛을 주소서. 가장 좋은 위로자, O our Comforter, 혼의 기쁜 손님, 생기 돋아 주소서. 일할 때 휴식을, 무더울 때 바람을, 슬플 때 위로를, 지복의 빛이시여 우리 마음 깊은 곳을 가득히 채우소서. Fill our heart. 주님 도움 없으면 우리 삶 그 모든 것 이로운 것 없으리. 허물은 씻어주고 마른 땅 물 주시고 병든 곳 고치소서. 굳은 마음 풀고 찬 마음 데우시고 바른 길로 이끄소서. 성령님을 믿으며 의지하는 이에게 7은 7가지 sevenfold graces, 성령의 그 7은을 베푸소서. 공덕을 쌓게 하고 구원의 문을 넘어 영복을 얻게 하소서. 아멘. 오늘의 독서는 지난 시간에 이어서 마태복음을 함께 읽는데요. 마태복음 7장. 마태복음 5장, 6장, 7장은 다름 아닌 우리 주 예수 그리스도의 산상설교인 것이죠. 5, 6, 7 마태복음서 3장에 걸쳐서 이어지는 The Sermon on the Mount. 7장 내용을 읽으면서 다시 한번 어떻게 하면 우리가 세속정신, 세상정신, the spirit of the world, cast off, 어떻게 좀 떨쳐버릴 수 있을까? 그런 마음으로 주님의 산상수훈, 산상설교 마태복음서 7장을 함께 읽고 새겨봅니다.
남을 심판하지 말라. 그래야 너희도 심판받지 않는다. Stop judging, that you may not be judged. Judge not, so that ye may not be judged. 너희가 심판받는 그대로 너희도 심판받고 너희가 되질하는 바로 그대로 그 되로 너희도 그렇게 받을 것이다. For as you judge, so will you be judged, and the measure with which you measure will be measured out to you. 세속정신이라는 게 남들을 판단하고 심판하고 그러는 것이죠. 자기 스스로의 허물은 잘 모르면서 남들을 정죄하고 내 탓이오, 내 탓이오, 내 탓이로소이다. 그렇게 미사 때는 가슴을 치면서 말하지만 세상 살면서는 정작 남 탓이오, 남 탓이오, 남 탓이오 그러는 것이죠. 너는 어찌하여 형제의 눈 속에 있는 티는 보면서 내 눈 속에 있는 들보는 깨닫지 못하느냐? Why do you notice the splinter in your brother's eye, but do not perceive the wooden beam in your own eye? 그 나무로 된 널빤지가 네 눈 속에 들어있는데 어떻게 남들 눈 속에 들어있는 티 하나를 가지고 심판하고 정죄하느냐? 내 눈 속에 들보가 들어있는데 어떻게 형제에게 가만 내 눈에서 티를 빼주겠다 하고 말할 수 있느냐? How can you say to your brother, let me remove that splinter from your eye while the wooden beam is in your eye? 위선자야, 먼저 내 눈에서 들보를 빼내어라. 그래야 내가 뭔가 뚜렷이 보고 형제의 눈에서 티를 빼든지 뭐든지 할 것 아니냐? You hypocrite, remove the wooden beam from your eye first. Then you will see clearly to remove the splinter from your brother's eye. 그리고 거룩한 것을 욕되게 하지 말라. 거룩한 것을 개들에게 주지 말고 너희의 진주를 돼지들 앞에 던지지 말라. 그것이 그 개나 개돼지들이 발로 그것을 짓밟고 돌아서서 심지어 너희를 물어 뜯을지도 모른다. Do not give what is holy to dogs, or throw your pearls before swine, lest 뭐뭐 하지 않도록 they trample them underfoot and turn and tear you to pieces. 준비되지 않은 사람에게 복음을 전하지 말라. 물론 노력은 할 수 있다. 그러나 개돼지는 못 알아듣는 것이다. 소귀의 경읽기. 거룩한 지혜를 함부로 내주지 말라. 그것은 욕되게 하는 것이다. 청하여라, 찾아라, 문을 두드려라. 청하면 너에게 주실 것이다. 찾아라, 너희가 얻을 것이다. 문을 두드려라, 그러면 열릴 것이다. Ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and the door will be opened to you. 청하라. 그러나 무슨 좋은 차, 맛있는 음식, 재물, 권력 이런 것을 청하면 주어지는 것이 아니죠. 너에게 합당하고 주님 보시기에 마땅한 것을 청하면 얻을 것이다. 찾아라, 그러면 얻을 것이다. 아무 것이나 마구 찾는 것이 아니죠. 세속정신에 따르면서 좋은 것, 맛있는 것, 보기 좋은 것 이런 것들 찾는다고 얻어지는 게 아니죠. 진정으로 찾아야 될 것, 그것을 찾으면 하늘 왕국, seek ye first the kingdom of heaven. 하늘 왕국을 먼저 찾으라. seek ye first the kingdom of God. 그러면 everything else will be added unto you.
그러면 모든 것이 그 위에 얹혀질 것이다. 그렇게 찾으라는 것이죠. 청하면 주시고 찾으면 얻는다고 해서 세속적인 것을 마구 청하고 찾으면 그 하나도 받을 게 없고 얻어지는 것이 없는 것이죠. 문을 두드려라, 너에게 열릴 것이다. 어떤 문을 두드리는가, 그것도 중요한 것이죠. Knock, and the door will be opened to you. 누구든지 청하는 이는 받고 찾는 이는 얻고 문을 두드리는 이에게는 열릴 것이다. For everyone who asks receives, and the one who seeks finds, and to the one who knocks the door will be opened. 이런 내용을 남용하는 사람들이 또 있죠. The law of attraction, 끌어당김의 법칙이라든지 세상에서 어떻게 잘 살 수 있는가 하는 the prosperity gospel, 번영신학, 번영복음 이런 걸 전하는 사람들이 참 양떼를 잘못 인도하는 것이죠. 갖은 사치와 참 보기에도 민망스러울 정도로 사는 그런 소위 영적 지도자라는 사람들이 그런 것을 가르치는 것이죠. 구하라, 찾으라, 두드리라, 그러면 얻는다고 했고 받는다고 했고 열린다고 했다. 주님 말씀이 이렇다 하면서 호도하고 잘못 이끄는 그런 번영복음, 그것이 바로 세속주의, the spirit of the world. 똑같은 것이죠. 그래서 예수님 말씀을 잘 새겨야 하는 것이고 이런 말씀을 개돼지에게 주지 말라. 너희 가운데 아들이 빵을 청하는데 돌을 주겠느냐? Which one of you would hand his son a stone when he asks for a loaf of bread? 아들이 생선을 달라고 하는데 뱀을 주겠느냐? Or snake when he asks for fish? 너희가 악한 인간인데 너희가 악해도 자녀들에게는 좋은 것을 줄 줄 알거든. 하늘에 계신 너희 아버지께서야 선하신 너희 아버지께서 당신께 청하는 이들에게 좋은 것을 더 얼마나 더 주시겠느냐? If you, then who are wicked, know how to give good gifts to your own children, how much more will your heavenly Father give good things to those who ask him? 네가 꼭 필요한 빵이나 너에게 꼭 필요한 절실한 것이면 주리라. 무엇을 청하고 무엇을 구하고 어떤 문을 두드리는가, 그러나 주의해야 하는 것이죠. 그리고 바로 황금률이 나오는데요. The golden rule. 그러므로 남이 너희에게 해주기를 바라는 그대로 너희도 남에게 해주어라. 이것이 율법과 예언서의 정신이다. 한마디로 모세오경에 나오는 모든 내용을 한마디로 추리면 do to others whatever you would have them to do to you. Do unto others that you would have others do unto you. This is the law and the prophets. 이것이 율법이고 예언서인 것이다. 구약 성경을 전부 추리면 바로 황금률이요. 예수님의 산상수훈도 추리면 결국 love one another, 서로 사랑하라. 그 말씀은 바로 do to others whatever you would have them do unto you. 남이 너에게 해주기를 바라는 그대로 너희도 남에게 해주어라. 그리고 내가 받아서 싫은 것 남에게 하지 말라. 동전의 앞뒷 면이죠. 그리고 좁은 문으로 들어가라. 세속 정신을 버리고 그리스도의 영과 성모 마리아의 영을 따르는 그 좁은 문으로 들어가라. 너희는 좁은 문으로 들어가라. 멸망으로 이끄는 문은 넓고 길도 널찍하여 그리로 들어가는 자들이 많다. Enter through the narrow gate, because the gate is wide and the road broad that leads to destruction,
and those who enter through the wide gate are many. Narrow gate. The wide gate and broad road, 세속정신이죠. 넓은 길, 널찍한 길, 커다란 대문, 세속정신을 따르는 길이죠. 생명으로 이끄는 문은 얼마나 좁고 그 길은 얼마나 비좁은지 그리로 찾아드는 이들은 적은 것이다. How narrow the gate and how constricted the road that leads to life. And those who find it are few. 거의 없다. Many are called, but few are chosen. 많은 이들이 called, 불려지지만 few are chosen. 실제로 선택되는 사람들은 few, 거의 없는 것이다. 그렇게 생명으로 이끄는 문으로 들어야지 널찍하고 큰 문으로 들어가는 것이 바로 세속정신을 따르는 것이죠. 좁은 문으로 협소한 길로 드는 이들이 얼마나 적은지. 그러나 저희들은 성모님을 통하여 우리 주 예수 그리스도께 전적으로 봉헌하는 그 33일간의 준비, 첫 12일 동안 어떻게든 좁은 문, the narrow gate, 그 좁은 문을 향해서 함께 가는 것이죠. Ave Maris Stella, 성모님께 바치는 노래인데요. 바다의 별, 마리아라는 이름이 바로 바다의 별이란 말이죠. The Star of the Ocean. Hail Mary라는 말이 바로 Hail, O Star of the Ocean, God's own Mother blessed, ever sinless Virgin, gate of heavenly rest. Taking that sweet Ave, which from Gabriel came, peace confirm within us, changing Eve's name. Break the sinner's fetters, make our blindness day, chase all evils from us, for all blessings pray. Show thyself, a mother, may the word divine, born for us thine infant, hear our prayers through thine. Virgin all excelling, mildest of the mild, free from guilt, preserve us, meek and undefiled. Keep our life all spotless, make our way secure, till we find in Jesus joy forevermore. Praise to God the Father, honor to the Son, in the Holy Spirit, be the glory one. 아멘. 바다의 별이시여 하나님의 어머니시여 평생 동정이시며 하늘의 문이시여 하례하나이다. Hail the star of the ocean. 죄인의 삿을 풀고 눈먼이에게 빛주시며 악을 멀리 쫓고 선을 구해주소서. 기묘하신 동정녀여 가장 양선하신 이여 저희를 죄에서 구해 착하고 조철케 하소서. 하나님 아버지께 찬양과 그리스도께 영광과 삼위이신 성령께 같은 존경 있어지이다. 아멘. 그리고 동정녀 처녀 마리아의 노래 Magnificat. My soul doth magnify the Lord, and my spirit hath rejoiced in God my Saviour, because he hath regarded the humility of his handmaid. For behold, from henceforth all generations shall call me blessed. Because he that is mighty hath done great things to me, and holy is his name. And his mercy is from generation to generations to them that fear him. He hath showed might in his arm. He hath scattered the proud in the conceit of their heart. 내 영혼이 주님을 찬송하고 내 마음이 나의 구원자 하나님 안에서 기뻐 뛰니 그분께서 당신 종의 비천함을 굽어보셨기 때문입니다.
이제부터 과연 모든 세대가 나를 행복하다 하리니 전능하신 분께서 나에게 큰 일을 하셨기 때문입니다. 그분의 이름은 거룩하고 그분의 자비는 대대로 당신을 경외하는 이들에게 미칩니다. 그분께서는 당신 팔로 권능을 떨치시어 마음속 생각이 교만한 자들을 흩으셨나이다. He hath put down the mighty from their seat and hath exalted the humble. He hath filled the hungry with good things, and the rich he hath sent empty away. He hath received Israel his servant, being mindful of his mercy, as he spoke to our fathers, to Abraham, and to his seed forever. Amen. 통치자들을 왕좌에서 끌어내리시고 비천한 이들을 들어 높이셨으며 굶주린 이들을 좋은 것으로 배불리시고 부유한 자들은 빈손으로 내치셨나이다. 당신의 자비를 기억하시어 당신 종 이스라엘을 거두어 주셨으니 우리 조상들에게 말씀하신 대로 그 자비가 아브라함과 그 후손에게 영원히 미칠 것입니다. 아멘. 그리고 오늘 33일 봉헌 세 번째 날은 묵주기도 영광의 신비를 바치는데요. The glorious mysteries. The resurrection of our Lord. 예수님께서 부활하심을 묵상합시다. The ascension into heaven. 예수님께서 승천하심을 묵상합시다. The descent of the Holy Spirit. 예수님께서 성령을 보내셔 오순절에 우리들에게로 내려오심을 묵상합시다. The Assumption of Mary. 예수님께서 성모 마리아를 하늘로 들어 올리심을 묵상합시다. The Coronation of Mary. 예수님께서 성모 마리아께 천상모후 화관을 씌우심을 묵상합시다. 그렇게 The Glorious Mysteries, 묵주기도 영광의 신비 5단을 드리는 것이죠. 그리고 마침 영광송 Glory be. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Ghost. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. 아멘. 영광이 성부와 성자와 성령께 처음과 같이 이제와 항상 영원히. 아멘. 그렇게 오늘 33-day preparation for total consecration to Mary. 그 33일 봉헌 준비의 세 번째 날, 세속 정신을 어떻게 끊어버릴 수 있는가? 어떻게 하면 세속 정신으로부터 멀어지고 그리스도의 영과 성모 마리아의 영께 가까이 다가갈 수 있는가 하는 그 12일간의 준비, 그 3일째 내용을 함께 읽고 새겨본 것이죠. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. 아멘.